नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 14 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर आरडब्ल्यूएसएस किराणी सरकारी बाबू लांच नेउथबा बेले भिजिलांस जाल धरा पड़िछंती। घटना घटी कलाहांडी ग्राम्य जल जोगाण विभाग वरिष्ठ किराणी टी भेंकट गिरी राव। सूचनारू जना पड़ी जे पेंशन और ग्राच्युटी कागजपत्र करईदेवा जनक 20,000 टंका लांच नेउथबा बेले भिजिलांस हाथ में धरा पड़िछंती। ग्राम्य जल जोगाण विभाग अवसरप्राप्त फिटर मिस्त्री त्रिलोचन सबरंक से यह लांच नेउथिले। अभियोगकारी 31 मार्च 2024 अवसर नेथिले। सेबेठारु से राउंड तांकर पेंशन कागजपत्र प्रस्तुति करने को अनुरोध करी आसुथिले। बारंबार अनुरोध पर मध्य अभियुक्त फाइल प्रक्रियाकरण करू नथिले, बरं 20,000 टंका दाबी करथिले। एही मामलारे क्षुब्ध होई अभियोगकारी राउंड द्वारा तांकु हैरान करा जायथिबा विषय रे भिजिलांस कर्तृपक्षଙ୍କୁ जणाइथिले। एहा परे भिजिलांस एक दल लांच टंका नेउथबा समय रे राव को धरिथिले। राव बलांगीर रे रहुथबा राजवी नगर स्थित भड़ा घरे भिजिलांस पक्षरु गुरुवार चढ़ाऊ करा जायछि। बलांगीर भिजिलांस डीएसपी पुलिस छत्रिया नेतृत्व में 7 जणिया टीम भड़ा घरे चढ़ाऊ जारी रखिछंती। परवर्ती खबर बरगड़ जिलापाल कार्यालय सामने धारणा स्थल में माण बसाइले हजार हजार चाषी। हुलुहुली कंपाई देइथिले जिलापाल कार्यालय। सूचनारू जना पड़ी जे सेमाने धान बिक्री पंजीकरण दाबी रे बरगड़ जिलापाल कार्यालय रे धारणा गुरुवार दिन बसिथिले। चाषी माने माणबसा गुरुवार निज घरे अनुपस्थित थिले हे जिलापाल कार्यालय सम्मुख में चलता धारणर माणबसा गुरुवार को पालन करथिले। परवर्ती खबर शीत प्रकोप रे धरुची ओडिशा। 10 डिग्री तले सहर 4 सहर। राज्य में दिनकू दिन शीतलहरी वृद्धि पाइबारे लागिछि। गुरुवार 10 डिग्री तले 4 सहर तापमात्रा रहिथिबा बेले सेमिलीगुड़ा सबुठु ठंडा सहर पाल्टिछि। एठारे तापमात्रा 7 डिग्री 1 डिग्री रेकर्ड होइछि। सेहीपरि उदयगिरी रे तापमात्रा 7.4 डिग्री थिबा बेले दारिंगबाड़ी रे 7.5 एवं फुलवाणी रे 8.5 डिग्री तापमात्रा रहिछि। 15 डिग्री तले ट्विन सिटीर राति तापमात्रा थिबा बेले कटक रे 14.6 और भुवनेश्वर तापमात्रा 14.1 डिग्री रहिछि बोली सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एजी छकरू हटिबो ट्रैफिक पोस्ट। एने गुरुवार सूचना दैछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज चौहरचंदन। माटी तले और ऊपर 2 थाकिया रास्ता निर्माण हेबो। कल्पना खंडगिरी और जयदेव बिहार नालको पर्यंत एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण करा जिवो बोली सूचना दैछंती। प्रारंभिक और डीपीआर प्रस्तुति होइतबा कहिसंती मंत्री। ट्रैफिक समस्या दूर पाई 20टी नवा रास्ता निर्माण योजना करा जाइछि। एणिकी ओबीसी रो समस्त कार्य पेपरलेस करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर एणिकी केवल गोटे राजस्व आईन ओडिसा रे रहिबो। पुरी रे समीक्षा बैठक पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। कहिसंती सरकार अध्ययन करूछंती, प्रस्तुति आरंभ होइछि। अनेक जटिल आईन अछि, किछि आवश्यक नाही। निकटरे आसीबो ओडिशा गवर्नमेंट लैंड मैनेजमेंट एक्ट। यह समय रे उपयोगी हेबो, लोकंक बुझिला भली हेबो बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर गरीब रोगी को मिलुनी औषध। पड़िया रे पड़िछि कुढ़ कुढ़ मेडिसिन, ताहा पुणी सरकारी औषध। सरकारी औषध एवं सिरप को नहीं खेल पड़िया रे फोपड़ा जाइछि। एभली चित्र देखिबाकू मिलिछि उदला हाईस्कूल खेल पड़िया रे। खेल पड़िया रे एक कोणरे ओडिशा सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल रे जोगाई दिया जाउथबा विभिन्न औषध फोपाड़ी दिया जाइछि। केवल औषध नुहे सेथिरे सिरप मध्य रहिछि। एंटीबायोटिक सिरप विभिन्न प्रकार जरूरी औषध फोपड़ा जाइछि। किछि औषध एक्सपायर होई नथिबा बेले किछि एक्सपायर होई जाइछि। विभिन्न रोग पाई जनसाधारण माने जे भली मागणारे औषध पाई परिबे सेथिपाई सरकार तरफ औषध जोगाई दिया जाउछि। जिला स्वास्थ्य केन्द्र ठारू आरंभ करी ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामांचल मानकरे थिबा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को विभिन्न औषध जोगाई दिया जाई थाए। किंतु परितापर विषय हजार हजार टंकार औषध एभली फोपड़ा जाइथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा शक्ति मेला उद्यापित। 12 दिन में 12 कोटी अधिक विक्रय। भुवनेश्वर स्थानीय इटको प्रदर्शनी पड़िया 12 दिन धरी आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं उद्योगितार महोत्सव सुभद्रा शक्ति मेला उद्यापित करा जाइछि। एही अन्य उत्सव ओडिशार 30टी जिल्लाରୁ आसिथिबा स्वयं सहायक गोष्ठींक पई 300 रु अधिक स्टल माध्यम रे सेमानकर विभिन्न उत्पादन गुडी को प्रदर्शन एवं विक्रय करबा निमंते एक विशाल मंच प्रदान करिथिबा बेले महिला नेतृत्वाधीन व्यवसाय गुडी को सुदृढ़ करिछि। हस्ततंत, हस्तशिल्प, बाउंश शिल्प ठारू आरंभ करी पारंपरिक खाद्य मसला एवं परिवेश अनुकूल उत्पाद पर्यंत सुभद्रा शक्ति मेला एक जीवंत बजार भाव में
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗିତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ମେଳାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ ମା'ମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖେ। ଦର୍ଶକମାନେ ମିଲେଟ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରମ୍ପରା ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8,34,000 ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲାରେ ପାକ୍ସ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଗୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପାକସ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ କୋଷଧ୍ୱଜ ସାହୁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରେ 8,34,489 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 2017 ଏବଂ 2018 ଓ 2019 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଜାଣିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମାମଲା। ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାମିଲ ସକିଲର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜେରା ବେଳେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ମୁଜାମିଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନମ୍ବର ସହ ମେସେଜ ଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାମ୍ମୁ ହରିୟାଣା ତାମିଲନାଡୁ ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁମାନେ ମୁଜାମିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ମୁଜାମିଲ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଚାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ କେତେକଙ୍କ ତାଲିକା କରିଛି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କଲେଜକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତନାଘନା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଆଇଏର ଏକ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025ରେ ଯୋଗଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସମ୍ଭାବନା, ଏକତା ଏବଂ ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧ ପାଳନର ଏକ ଉତ୍ସବ, ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ନାବିକମାନଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ବାଲି ଏବଂ ସୁମାତ୍ରା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାନଦୀ ନଦୀକୂଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୟୁନେସ୍କୋ ଐତିହାସିକ ବିଡ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସାହସ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବେପାରର ଏକ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଜନା OMPP ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଖାରବେଲ ଭବନର 8ମ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ରଣନୀତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଜାଲ ଭାରତ ଆଗରେ ହୋଇଛି ଅକାମୀ। ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ନାରା ଦେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୌକିରେ ବସିଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ରସାତଳକୁ ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ହେବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଓ ଦାଦାଗିରି ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆମେରିକା ଭାରତର କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଚାପ ପକାଇବା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ଏହି ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେରିକୀୟ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୀତିର ଫୁଲତାଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରିଲା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସରିଲା କଂସ ଭୂମିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ଏବଂ 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କଳାକାରଙ୍କ ଅଡିସନ୍ ବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ
ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା, ସୁଶୀଲ ମେହେର, ଜଗଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଚିରଗୁଣ ଭଳି 291 ଜଣ କଳାକାର ଚୟନ ବା ଅଡିସନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧମକାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟଭୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧମକାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କ୍ରିକେଟ ଦଳର କିଛି ଖେଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କଡ଼ା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଟୁର୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଫର୍ମାଲ ରିଭ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏହା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଙ୍ଗରେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗତ 2009ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ହମଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ମହିପାଲପୁରରେ ରେଡିସନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ମହିପାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଡିସନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। 3ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:18ରେ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏକ ଡିଟିସି ବୟର ଟାୟାର ଫାଟିବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏହି 4 ସହରରେ ସିରିଏଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଆଇଡି। ତଦନ୍ତରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ବରଂ 4ଟି ସହରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ 4ଟି ସହରରେ ଏକକାଳୀନ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନମ୍ବର 1 ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 34 ଲକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀ ମୃତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 34 ଲକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 2009ରୁ ଆଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 34 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଆଧାର ନଥିବା 13 ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଧାରର ସଂଶୋଧନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଲା ଚାଉଳର ସଙ୍କଟ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଲା ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଉଳର ଅଭାବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପଛରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଅଟେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଣବାସୁତିମାନେ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ରହିଛି। ଭାରତର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିବ। ଏହା ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ତେବେ ମୋଟ ରପ୍ତାନିର 40% ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି 140 ଦେଶ। 2022 ମସିହାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 22 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅଣବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୟୁଏସ୍ଏ ମିଳିତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଭାରତ ଦେଶର ଏପରି ଚାଉଳ ଅଭାବକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସତ ଝଟକା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ଆଜି।
ଆଜି ସକାଳୁ 8:30ରୁ ଇଭିଏମ୍ ଗଣନା ହେବ ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ ଗଣନା ଓ 8:30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ। 358 ବୁଥ୍ ପାଇଁ 14ଟି ଟେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 14ଟି ଟେବୁଲରେ 26 ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଇଭିଏମ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି। ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ଗଞ୍ଜେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ କଫ୍ ସିରପ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ। ନିଶା କାରବାରରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ଗତ 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କଲାଣି ପୋଲିସ। ଯେତିକି ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ବୁଲୁଛି ବଜାରରେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ନିଶା କାରବାରର ଚେର। ଗତ 11 ମାସ ଭିତରେ ଜବତ ହେଲାଣି 32,543 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏନେଇ 115ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 360 ଜଣ। ସେହିପରି 5,74,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 77ଟି ମୋବାଇଲ, 62ଟି ବାଇକ୍ ଓ 15ଟି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଗୁଗୁଲ ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉ କି କାଫେ ହେଉ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଲବି, ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା କମ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ନେଇ ଗୁଗୁଲ ନିକଟରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଗୁଗୁଲର ଏହାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଟେକ୍ସଟ ଆଧାରିତ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଗୁଗୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅମିତ ଶାହ